friends, this is Srinivas. Welcome back to you all for SCG Study Circle YouTube channel, and which is exclusively for 10th class. Well, last video lo nenu paper 1 model paper explain chesanu kada, and today I am going to explain you paper 2 model paper pattern and marks analysis and along with the textual exercises. Well, and మీరు స్క్రీన్ లో చూస్తున్నారు కదా, 10th class English paper 2 question paper pattern 2019-20 batch onwards. And here as usual, like paper 1 section A reading comprehension 15 marks, and previous paper 1 reading comprehension 15 marks for textual, but here section A of paper 2 reading comprehension 15 marks completely given from non-textual, and simply I can say that it is unseen reading comprehensions, non-textual reading comprehension for 15 marks. And let's move on to the first question number 1 to 5. And reading the data arranged in a tabular form, pie chart, and దీన్నే స్టడీ స్కిల్స్ అని కూడా అంటారు. దీన్నే స్టడీ స్కిల్స్ అని కూడా అంటారు. ఈ స్టడీ స్కిల్స్ లో టేబులర్ ఫామ్ కానీ, పై చార్ట్ కానీ, బార్ డయాగ్రామ్ కానీ, ట్రీ డయాగ్రామ్ కానీ, ఆర్ పోస్టర్ కానీ, సో ఇవన్నీ ఇచ్చేసి దాని కింద క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. మనం వాటికి ఆన్సర్ చేయాలి. డోంట్ వరీ, ఆల్ ఆన్సర్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద గివెన్ టేబుల్, ఆర్ ఎల్స్ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ పై చార్ట్ ఆర్ బార్ చార్ట్ ఆర్ ట్రీ డయాగ్రామ్ ఆర్ ఎ పోస్టర్. క్వశ్చన్స్ అడిగే ప్యాటర్న్ మాత్రం సేమ్, డిఫరెంట్. ఇందులో 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, WH క్వశ్చన్స్, అండ్ 2 రిమైనింగ్ 2 వచ్చేసి MCQs, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ అండ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో ఇది స్టడీ స్కిల్స్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ కాల్ వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ డేట్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ డేట్ అని కూడా అంటారు. ఫైన్. And next, well, coming to the next one, 6th to 10th question. And 6th to 10th question. Indulo, and this is completely given from unseen passage istaru with 5 comprehension questions. And it may be story aina kavachu, description aina kavachu, essay aina kavachu, it should be an article aina kavachu. Same questions adige vidhanam kuda different. Indulo 2 WH questions untundi, 2 answer 2, and 2 MCQs untundi, 2 answer 2. And true false statement, we need to identify true or false statement in the given passage, unseen passage. Total 5 marks and 10 marks completed. And let's move on to the last Roman of reading comprehension in paper 2. Question number 11 to 15, reading a story and arranging the jumbled sentence in a meaningful order. దీన్నే స్క్రాంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ అని కూడా అంటారు. ఇచ్చిన స్టోరీని కంప్లీట్ గా చదివి అక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్ ని మనం లాజికల్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయాలి. అండ్ కంపల్సరీ మనం ఓన్లీ లెటర్స్ ని మాత్రమే రాయాలి. either it is alphabet order, only we need to write alphabet order. If they have given numbers, we need to write only the numbers, only just a numbers raste saripotundi. We don't want to write any sentences like. Fine. 5 marks ki 15 marks completed. And let's move on to the next section B, vocabulary. And this is completely from textual of reading A. And if we wanted to get good marks in vocabulary, we should go to reading A thoroughly. Otherwise, you should not get full marks in 2020 in vocabulary Roman. Fine. And ikkada 16th chudandi, 16th synonyms. 6 synonyms underline, 6 words istaru bracket lo, 4 words underline chestaru. Andulo 4 rayalsi vastundi, 4 options 2 marks. Don't worry, answers will be there in the question paper itself. Synonyms from reading A itself only. Reading A lo nunchi maatrame istaru. Right. Well, coming to this next one, 17th, opposite words are antonyms. So it should be like a matching type. In the matching laga istaru. Answers anni manaku andulone untundi, matching A lone. And mostly it is from reading A. Reading A lo nunchi maatrame istaru. Vocabulary ante no doubt adi compulsory reading A lo nunchi maatrame istaru. And B and C is only for comprehension, but reading A is for comprehension and also for vocabulary items. So you should go through reading A clearly, meticulously. Chala important. Reading A ni chala jagattaga chadukovali for all vocabulary part. And well, coming to the next 18th one, right form of the words antaru. 2 options ichuntaru. Aa 2 options lo manam correct answer select chesukovali. And it also from reading A, 4 options 2 marks ki. Well, and next one, 19th one చూడండి. 19th one, vowel clusters అంటారు. We need to
fill the given blank with A aina, E aina, O una. So answers will be there in the question paper itself. No doubt about that. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్ లోనే ఆన్సర్స్ ఉంటుంది, మనం జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంతే. అంత ఈజీ వొకాబులరీ పార్ట్. సో సింపుల్. 2 ఇస్తాడు, 2 హాఫ్స్ 1 మార్క్. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ రీడింగ్ ఏ ఓన్లీ, రీడింగ్ ఏ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ, రీడింగ్ ఏలో నుంచి మాత్రమే ఇస్తారు. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 సఫిక్సెస్. అండ్ లాస్ట్ లో మనము ఎల్వై ఎల్ఎల్వై వర్డ్స్, ఈఆర్ ఓఆర్ వర్డ్స్, ఏఎన్సి ఈఎన్సి వర్డ్స్, ఇలాంటి వర్డ్స్ ని సఫిక్సెస్ ఆర్ ఇన్ఫ్లెక్షన్స్ అని అంటారు. ఇది కూడా రీడింగ్ ఏ లెసన్స్ లో నుంచే ఇస్తారు కంపల్సరిగా. 2 హాఫ్స్ 1 మార్క్. దీనికి కూడా ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ లోనే ఉంటుంది, మీరేం కంగారు పడిన అవసరం లేదు. వెల్, 21 ఐడెంటిఫై ద రాంగ్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్స్ రీరైటింగ్ ఇట్స్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్స్. సో 4 రాంగ్లీ స్పెల్ట్ ఇస్తారో ఆ 4 లో ఏదైనా ఒకటి కరెక్ట్ వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ రీరైట్ రాయాలి. ఇది కూడా రీడింగ్ ఏ లెసన్ లో నుంచి ఇస్తారు. 2 1s are 2 మార్క్స్. సింపుల్, రీడింగ్ ఏలో నుంచి మాత్రమే ఇస్తాడు. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22 అండ్ see here question number 22 డిక్షనరీ ఎంట్రీ విత్ 2 క్వశ్చన్స్. డిక్షనరీ ఎంట్రీ విత్ 2 క్వశ్చన్స్. ఒక డిక్షనరీ ఎంట్రీ ఇస్తాడు, దాని కింద 2 క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఇస్తాడు. మనకు ఆ డిక్షనరీలోనే మనకి వీటికి ఆన్సర్స్ దొరుకుతుంది, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కానీ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి డిక్షనరీ ఎంట్రీలో ఇస్తాడు అంటే, ఇక్కడ చూడండి, క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ మీనింగ్. ఎయిదర్ మీనింగ్ అయినా అడగొచ్చు, ఆర్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ ద మీనింగ్ అయినా అడగొచ్చు, పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్పీచ్ అయినా అడగొచ్చు, సినానిమ్స్ అయినా అడగొచ్చు, యాంటోనిమ్స్ అయినా అడగొచ్చు, ఫ్రేజల్ వర్బ్ అయినా అడగొచ్చు, అలాగే కొలోకేషన్స్ గివెన్ అండర్ ద ఎంట్రీ, కొలోకేషన్స్ అయినా అడగొచ్చు, వర్బ్ కాంజుగేషన్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటారు వీటిని, అవైనా అడగొచ్చు, ఇడియమేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఆ డిక్షనరీ ఎంట్రీలో అనైనా అడగొచ్చు. 2 1s are 2 మార్క్స్. చాలా సింపుల్, ఆన్సర్ అన్ని అందులోనే ఉంటుంది, నో డౌట్, డోంట్ వరీ. అండ్ వెల్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, 23 క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఇచ్చిన 8 వర్డ్స్ ని మనం 2 గా డివైడ్ చేయాలి. I think you had an experience of writing this Roman from 6th class onwards. ఇచ్చిన 8 వర్డ్స్ ని మనం డివైడ్ చేయాలి. పర్సన్స్ ఏంటి, థింగ్స్ ఏంటి, ప్లేసెస్ ఏంటి, యానిమల్స్ ఏంటి, అలాగా. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇవి సిలబస్ రిఫరెన్స్, ఆల్ ద వొకాబులరీ ఎక్సర్సైజ్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. నేను టెక్స్చువల్ రిఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చినాను చూడండి. యూనిట్ 1 లో టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 8 to 10 ఉండే పాజిటివ్ నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. 8 వర్డ్స్ ఇచ్చేస్తాడు, ఆ 8 వర్డ్స్ ని పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ ఏంటి, నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ ఏంటి డివైడ్ చేయమని చెప్తారు. అలాగే యూనిట్ 2 పేజ్ నెంబర్ 53, ఇందులో ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. సింగులర్ నౌన్స్ కానీ ప్లూరల్ నౌన్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయాలి, లేకపోతే లాటిన్ వర్డ్స్ గ్రీక్ వర్డ్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆర్ సపరేట్ చేయాలి. అండ్ యూనిట్ 2 పేజ్ నెంబర్ 87 88, యూనిట్ 3 యాక్చువల్లీ ఇది, సారీ. అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 87 88, ఇందులో 87 పేజ్ లో మనకు కాంపౌండ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓపెన్ కాంపౌండ్, క్లోజ్డ్ కాంపౌండ్, హైఫనేటెడ్ కాంపౌండ్, వాటిని మనం డివైడ్ చేయాలి. అలాగే యూనిట్ 4 లో 88 పేజ్ లో, యూనిట్ 3 లోనే 88 పేజ్ లో డూప్లికేటివ్ టైప్, అల్లిటరేటివ్ టైప్, రైమింగ్ టైప్ అని కూడా అడుగుతుంటాడు. 8 వర్డ్స్ ఇచ్చేసి ఆ 8 వర్డ్స్ లో వాట్ ఆర్ ద డూప్లికేటివ్ వర్డ్స్, వాట్ ఆర్ ద రైమింగ్ వర్డ్స్ అని డివైడ్ చేయమంటాడు. దట్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్. వెల్, సేమ్ యూనిట్ 4 లో టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 123 to 124 లో సఫిక్సెస్ ప్రిఫిక్సెస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కసారి ఇవి కూడా అడుగుతాడు. అన్ని కంబైన్ చేసేసి సఫిక్సెస్ డివైడ్ చేయండి, ప్రిఫిక్సెస్ డివైడ్ చేయండి అంటారు. చాలా ఈజీ. 8 into 1/4 is equal to 2 మార్క్స్. సింపుల్, చాలా ఈజీ. ఆన్సర్స్ అన్ని అక్కడే ఉంటుంది, మనం జస్ట్ డివైడ్ చేయడమే. అండ్ వెల్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, 24th యూజ్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. ఇవి ఓన్ సెంటెన్సెస్ రాయాలి. ఇచ్చిన సెంటెన్స్ కి మనం ఓన్ సెంటెన్సెస్ రాయాలి. అంటే తెలుగులో సొంత వాక్యాలు అంటారు. 4 1s are 4 మార్క్స్. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి, అది టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్స్ కూడా చెప్పున్నాను, సిలబస్ రిఫరెన్స్. ఆల్ ప్రేజల్ వర్బ్స్ ఇన్ ఆల్ రీడింగ్ ఏ. రీడింగ్ ఏలో ఉన్న అన్ని ప్రేజల్ వర్బ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ ఇంటూ, లుక్ ఆఫ్టర్, ఇలాంటివి ప్రేజల్ వర్బ్స్ అంటారు. ఆల్ ఈడియమ్స్ ఆర్ ఇడియమేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ రీడింగ్ ఏ. ఇది ఎస్పెషల్లీ మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో పేజ్ నెంబర్ 57 పేజ్ లో ఉన్నాయి. టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 57 లో ఒక 10 ఇడియమేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి, వాటిలో నుంచి మాత్రం ఇస్తాడు. అలాగే రీడింగ్ సి, సో బైనామియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గివెన్ అండర్ ద యూనిట్ 4, బైనామియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. యూనిట్ 4 లో టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 134 లో ఉన్నాయి బైనామియల్స్. పార్ట్ అండ్ పార్సల్ అని, అండ్ నెక్స్ట్ హార్ట్ అండ్ సోల్ అని, థిక్ అండ్ థిన్ అని, ఇలాంటివి ఉన్నాయి. అవి కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది. మీరు జస్ట్ సొంత వాక్యాలు రాయాలి. ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తే మీరు సొంత వాక్యాలు రాయాలి, ఓన్ సెంటెన్సెస్ రాయాలి.
డి ఫారెన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గివెన్ ఇన్ ద యూనిట్ 4. ఇందులో యూనిట్ 4లో టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 122లో ఫారెన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్మా మ్యాటర్ అంటే ఓల్డ్ స్కూల్ అని అర్థం, అలాగే వైవా ఓసి, అలాగే వర్బోటిమ్, ఇలాంటి వర్డ్స్ ఇస్తారు. వాటిని మనం ఓన్ సెంటెన్సెస్ ప్రిమేట్ చేయాలి. అలాగే ద అబౌవ్ 4 టాపిక్స్ ఆర్ మెన్షన్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ, డోంట్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు, అవుట్ సైడ్ నుంచి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వకూడదు. ఈ 4 టాపిక్స్ కంపల్సరీగా టెక్స్ట్ బుక్ లో నుంచి మాత్రమే ఇవ్వాలి. నో డౌట్ అబౌట్ దట్. జాగ్రత్తగా గమనించగలరు. వీటన్నిటికి ఓన్ సెంటెన్సెస్ నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్లియర్ గా అర్థమయ్యేలాగా, మీకు మైండ్ లో గుర్తుండిపోయేలాగా నేను ఓన్ సెంటెన్స్ ని మీకు క్రియేట్ చేసిస్తాను. వెల్, అండ్ కాకపోతే నా వీడియోస్ మీరు తప్పకుండా కంప్లీట్ గా చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 25, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో 3 యూనిట్స్ లో. ఆ 3 యూనిట్స్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ లో మాత్రమే మనకు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఇస్తారు. టెక్స్ట్ బుక్ బయట నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఇవ్వడు. ఈ పేజ్ నెంబర్ లో ఉన్న వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ మాత్రమే ఇస్తారు. అవేదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. యూనిట్ 1 పేజ్ నెంబర్ 28 to 30లో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాటలిస్ట్, ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ఫేట్, అలాంటి క్వశ్చన్స్. అలాగే యూనిట్ 4లో పేజ్ నెంబర్ 121 ట్రయాలజీ, ఏ సెట్ ఆఫ్ 3 ఫిల్మ్స్ విత్ సేమ్ ఆర్టిస్ట్ సేమ్ క్యారెక్టర్స్. అలాగే యూనిట్ 5లో పేజ్ నెంబర్ 158, 159 ఏ పర్సన్ హూ స్టడీస్ ఎనిమల్స్, హూ స్టడీస్ అబౌట్ ఎనిమల్స్ అండ్ దర్ బిహేవియర్, జువాలజిస్ట్. ఇలాంటివి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారు. కాకపోతే ఇవి మ్యాచింగ్ టైప్ లో ఇస్తారు కాబట్టి ఆన్సర్స్ అక్కడే ఉంటుంది. ఆన్సర్స్ అక్కడే ఉంటాయి, డోంట్ వరీ. పేపర్ 2 వొకాబులరీ రోమన్స్ అన్ని ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ పేపర్ లోనే ఉంటుంది, బిట్ పేపర్ లోనే ఉంటుంది. అందులో నో డౌట్. మీరు జస్ట్ యాప్ చేసుకోవడమే, సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే. చాలా చాలా ఈజీగా మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. వెల్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ సెక్షన్ సి, క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, 15 మార్క్స్ యాజ్ యూజువల్. ఇందులో క్వశ్చన్ నెంబర్ 26 చూడండి. క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ రైటింగ్ డిస్కోర్సెస్ అని కూడా అంటారు వీటిని. క్వశ్చన్ నెంబర్ 26 ఏలో రైటింగ్ ఏ లెటర్, బోత్ ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్. ఇన్పుట్స్ కంపల్సరీగా ఇస్తారు. దానికి చాయిస్ వచ్చేసి న్యూస్ రిపోర్ట్, రైటింగ్ ఏ న్యూస్ రిపోర్ట్. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనకు పేపర్ 1లో క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ టెక్స్చువల్ అని చెప్పాం కదా, కానీ ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ నాన్ టెక్స్చువల్, అవుట్ సైడ్, కాంటెంపరీ ఇష్యూస్. దీస్ డిస్కోర్సెస్ ఆల్ ఆర్ గివెన్ రిలేటెడ్ టు కాంటెంపరీ ఇష్యూస్, సోషల్ ఇష్యూస్ మీద కంపల్సరీగా ఉంటుంది. అండ్ వీటి ఫార్మాట్స్ అన్ని మనకు నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 27, రైటింగ్ ఏ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్. బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్, దానికి చాయిస్ వచ్చేసి స్టోరీ యూజింగ్ హింట్స్. స్టోరీ, అక్కడ హింట్స్ ని చదివి మనం స్టోరీని ప్రిపేర్ చేయాలి. దానికి ఒక టైటిల్, ఒక మోరల్ పెట్టాలి. అలాగే బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ అంటే జస్ట్ టైటిల్ పెట్టి ఆ పర్సన్ యొక్క బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ మొత్తం రాయాలి. ఈ రెండిట్లో నాకు తెలిసి మనకు బాగా పర్సన్ గురించి తెలిస్తేనే బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా మనకు ఈజీగా రాయాలి అనుకుంటే మాత్రం స్టోరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. హింట్స్ రైటింగ్, స్టోరీ రైటింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వెల్, ఈ రెండు డిస్కోర్సెస్ 5 మార్క్స్. మన నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో ఫార్మాట్స్ తో సహా, ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నా వీడియోస్ తప్పకుండా మీరు కంప్లీట్ గా చూడండి. అండ్ వెల్, కమింగ్ టు ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పేపర్ 2, క్వశ్చన్ నెంబర్ 28, రైటింగ్ ఏ పారాగ్రాఫ్ యూజింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఇన్ ద టేబుల్, పై చార్ట్, బార్ చార్ట్, ట్రీ డయాగ్రామ్. అక్కడ ఇచ్చిన పిక్చర్ డయాగ్రామ్ ని మనము పారాగ్రాఫ్ రూపంలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ టేబుల్. టేబుల్లో అయినా ఉండొచ్చు, పై చార్ట్లో అయినా ఉండొచ్చు, బార్ చార్ట్లో అయినా ఉండొచ్చు, ట్రీ డయాగ్రామ్ లో అయినా ఉండొచ్చు. వీటిలో ఏదో ఒక డయాగ్రామ్ తో ఒక మ్యాటర్ ఇస్తాడు. ఆ మ్యాటర్ ని మనం పారాగ్రాఫ్ రూపంలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. చాలా చాలా ఈజీగా 5 మార్క్స్ మనం తెచ్చుకోవచ్చు. వెల్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోడల్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సెకండ్ పేపర్. ఫైన్ ఫ్రెండ్స్, నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడాలన్నా, అలాగే మీకు నోటిఫికేషన్స్ లాగా రావాలన్నా ఇప్పుడే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మీకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే క్రింద కామెంట్స్లో తెలపండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇంకా మీ నియర్ అండ్ డియర్ వన్స్కి షేర్ చేసి మా ఈ ఛానల్ అభివృద్ధికి సహకరించాలని కోరుకుంటూ, దిస్ ఇస్ యువర్ శ్రీనివాస్ సైనింగ్ ఆఫ్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బై బాయ్.